వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు. మనం ఇప్పుడు బ్లాక్ బిలో సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నాము. ఈ సెకండ్ ఫ్లోర్ ఈజ్ ఫుల్లీ డెడికేటెడ్ టు ఈసీ డిపార్ట్మెంట్. సో ఇక్కడ మన క్లాస్ రూమ్స్, లెబారెటరీ, హెచ్ఓడి రూమ్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ లెబారెటరీ మైక్రోవేవ్ లెబారెటరీ. మా ఈసీ టీమ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. అండ్ హీ ఈజ్ డాక్టర్ ఐవి ప్రకాష్, హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్, అండ్ డాక్టర్ ఎం రాఘవేంద్ర గారు సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సో ఇప్పుడు మన ల్యాబ్ ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ ల్యాబ్కి వెళ్దాం. Sir, in EC department, this is one of the prestigious clubs, sir, for us. It is completely right club. Actually, this contains robotics, IoT, drones, and embedded, sir. So, what is the present chance is there that when students are going to do the project, sir, here. It is completely based on the student project, sir. It not belongs to any laboratory project. Actually, their education, academics, excellent, their talent only, they are implementing a project, sir. It is 3D printer. Any model we can able to using this 3D printer. And these are the sensors and cameras, and these are Node MC processors, and they will be available for the students. So here there are wheels and everything is there. It belongs to our robotics. In this robotics, they are doing some projects like motion detector sensors, any obstacle sensors, like military purpose vehicles also. We are going to design the students itself. There are total projects. Some IoT projects also is there. Those IoT projects belongs to smart dustbins. Here totally a number of sensors will be available, sir. This belongs to RFID sensors. So here it transmitter and receiver will be available to get the information and receiving, transmitting and receiving purpose. And similarly, this is the moisture sensors. In the soil, we are going to take the moisture, how much moisture is available in the earth and everything. So like that, this is a transmitter for the Bluetooth transmitter for sending the information to the other devices for IoT. So like that, there are a number of sensors will be available. For example, similarly for student projects, we have the RFID tags. So based on the RFID tags, we are getting the is there any vehicle is stolen? So stolen vehicle, RFID, just we make a project this one also. Like that, a number of projects are designed by the students as well, sir. Like some proclaimers is there, health for IoT health problem monitoring. So similarly, dustbin problems. So this is the CD. Any faulted CD will be available, no? So automatically it's going to find out this is the fault CD is there, like that. So similarly, this is the water fountain project. So the next, this is the highest project in the present students computer, sir. This is also like for the soil sensor, everything we just were going to checking this one, so using this one. So similarly, a number of projects will be done by the IoT students itself only. So here also there are our jammer, technical jammer. This type will be used to use the antenna, like antenna purpose. Just we are going to done this one, sir. And this is the wind speed. So this speed will be going to calculate by this device. Like this, everything is done by our students only, sir, based on their talent and from second year, third year, and final year. ఈరోజు ట్రెండింగ్లో ఉన్నటువంటి పంచాయతీ ఏంటంటే మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్. సో ఇప్పుడు సిఎస్సిలో ఐఓటీ ఉంటుంది, ఈసీలో కూడా ఐఓటీ ఉంటుంది. సో ఐఓటీ, రోబోటిక్స్, డ్రోన్స్, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్, విఎల్ఎస్ఐ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, తర్వాత వాటిలో వచ్చేటువంటి సెన్సార్స్, వీటి మీదే మొత్తం కూడా ఈరోజు ట్రెండింగ్ అంతా కూడా నడుస్తుంది. సో సెమీ కండక్టర్స్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటిది కానివ్వండి, ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో విపరీతమైనటువంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయని భారతదేశం మొత్తం కూడా చెప్తూ ఉంది. అదేవిధంగా దేశ ప్రధాని కూడా చెప్తున్నారు. కాబట్టి సో ఈ పిల్లలు చేసేటువంటి ఈ చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్సే రేపు భారతదేశంలో వీళ్ళు చేసేటువంటి రెవల్యూషన్ అనుకోండి, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కూడా ఇదే పునాది వేస్తుంది. కాబట్టి ఇటువంటి ల్యాబ్ శ్రీదత్తాలో కలిగి ఉంది. సో స్టూడెంట్స్ ఆర్ డూయింగ్ మార్వలస్ ప్రాజెక్ట్స్ హియర్. సో సో ఈరోజు శ్రీదత్తకు సంబంధించినటువంటి బి బ్లాక్ సెకండ్ ఫ్లోర్లో మనం ఉన్నాము. ఇక్కడ శ్వేత గారు ఉన్నారు, అనలాగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఈసీఈ ఫ్యాకల్టీ. సో వాళ్ళ ల్యాబ్ గురించి తను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. చెప్పండి మేడం. మేము ఇక్కడ శ్రీదత్త ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో మాకు ఆల్ ల్యాబ్స్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఈసీఈకి రిలేటెడ్. సో ఇక్కడ మేము ప్రాక్టికల్గా ఏదైతే మనకి నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్తే ఏవైతే యూజ్ అవుతాయో ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా మేము మా డిఫరెంట్ ల్యాబ్స్, అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ ల్యాబ్ అయినా, ఈడీసీ ల్యాబ్ అయినా, డిఫరెంట్ ల్యాబ్స్లో మేము వాళ్ళకి కంపెనీస్లో బయటికి వెళ్ళి వర్క్ చేసే కన్నా ముందే ఇక్కడ కొంచెం ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వచ్చేలాగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్కి అర్థం కాకపోయినా నీట్గా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటట్టు ఉంటాము. సో వాళ్ళు ఫర్దర్గా బయటికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇంకా మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి హైదరాబాద్లో కూడా చాలా మనము ఎక్కడి నుంచో కూడా మనం తుక్కుగూడ కంపెనీస్లో ఎక్కడి నుంచి కూడా బయట స్టేట్స్, బయట కంట్రీస్ నుంచి మనము
ఎంప్లాయీస్ని తెప్పించుకుంటాం. అదే మనం ఇక్కడ యూజింగ్ మన స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఈసీ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ బాగా ప్రాపర్గా తీసుకుని ఉంటే వాళ్ళు బయట నుంచి కాకుండా ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్తోనే మనము ఇక్కడ ఇంకా హైదరాబాద్లో ఉన్న డెవలప్డ్ ఉన్న ఇండస్ట్రీలోనే మనము ఎంగేజ్ అవ్వచ్చు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఇది మైక్రోవేవ్ ఇంజనీరింగ్ ల్యాబ్. యాక్చువల్గా ఇది 4th ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఉంటుంది. ఓకే. ఈ మైక్రోవేవ్లో స్టూడెంట్స్ అందరూ యాంటనాస్ గురించి, యాంటనా వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ గురించి, హౌ టు ట్రాన్స్మిట్, హౌ టు రిసీవ్, ఈ సిగ్నల్ ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే ఇవన్నీ ఉంటాయి యాక్చువల్గా. దీంట్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 different types of benches. One is క్లైస్ట్రాన్ బెంచ్ అండ్ ది అదర్ వన్ ఈస్ గన్ డయోడ్ బెంచ్. సో యాక్చువల్గా డిపార్ట్మెంట్లో మొత్తం 5 benches ఉన్నాయి. దాంట్లో 4 క్లైస్ట్రాన్ బెంచెస్, ఒకటేమో గన్ డయోడ్ పవర్ సప్లై. నెక్స్ట్ దీంతో పాటు ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా మన దగ్గర ఉంది. ఓకే. సో ఇది యాక్చువల్గా మైక్రోవేవ్ అండ్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ ల్యాబ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లెబారెటరీస్ ఉన్నాయి. సో ఇది మనకి పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లెబారెటరీ. సో ఇక్కడ మా ఫ్యాకల్టీ డాక్టర్ నీలిమ గారు, డాక్టర్ దీప్తి మేడం, డాక్టర్ గోపికృష్ణ గారు ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఈ లెబారెటరీ గురించి మీకు చెప్తారు. నమస్తే సార్. ఇది ఎలక్ట్రికల్ రిలేటెడ్ సార్ ల్యాబ్ సార్. ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డిపార్ట్మెంట్. దిస్ ఈజ్ వన్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ల్యాబొరేటరీ అంటారు సార్ దీన్ని. సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో వస్తారు పిల్లలు దీన్ని నేర్చుకోవడానికి. అండ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ల్యాబ్ కూడా ఇందులో మనకు ఉంటుంది. థర్డ్ ఇయర్లో వస్తారు సార్ పిల్లలు వచ్చేసి. సో మెజర్మెంట్స్ ల్యాబ్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అవన్నీ మనం పిల్లలకి ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తాం అనమాట. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఫర్ ద క్యాలిబ్రేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మీటర్, అంటే ఎనర్జీ మీటర్ అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తుందా లేదా అనేసి దాన్ని ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా టెస్ట్ చేసి చూపిస్తాం అన్నట్టు. అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్, ఎనర్జీ మీటర్, వ్యాట్ మీటర్, అమ్మీటర్, ఓల్డ్ మీటర్స్, బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీటర్స్ని యూస్ చేసేసి మనం ఈ మెజర్మెంట్స్ ల్యాబ్ని ఇట్లా ప్రాక్టికల్గా కండక్ట్ చేసి చూపిస్తాం అనమాట. అండ్ డైఎలక్ట్రిక్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఆయిల్ అనేది ఉంటుంది. హై వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తాం దానికి. సో ఎక్కడైతే బ్రేక్ డౌన్ అనేది వస్తుందో అక్కడ ఆటోమేటిక్గా స్పార్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సార్. సో అట్లాంటి ల్యాబొరేటరీ ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎక్విప్మెంట్స్కి వచ్చేసేసరికి సార్ మనం ఇక్కడ ఇన్వర్టర్స్, కన్వర్టర్స్ అనేసి యూస్ చేస్తాం. అంటే ఏసీ నుంచి డీసీగా ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది, డీసీ నుంచి ఏసీగా ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది, కన్వర్టర్స్ని యూస్ చేస్తున్నాము. అండ్ అట్లాగే ఈ హైబ్రిడ్ వెహికల్స్, ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ అనేది ఇప్పుడు మన ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీస్లో, ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్స్లో వచ్చేది లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్. సో వాటి డిజైనింగ్కి మనకి ఇన్నర్గా ఈ కాంపోనెంట్స్, ఈ బ్రిడ్జెస్, ఈ కన్వర్టర్స్, ఇన్వర్టర్స్ అనేవి వాటి లోపల ఎట్లా డిజైనింగ్ చేస్తాము, ఎట్లా యూస్ చేస్తాము అనేసి దాని గురించి పిల్లలకి ఇక్కడ బేసికల్గా ఒక డిమాన్స్ట్రేషన్, ఒక ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తాం అన్నట్టు సార్. వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు, నెక్స్ట్ ఇదే ఫ్లోర్లో మనకి ఒక వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆడిటోరియం ఉంది. అది కూడా విజిట్ చేద్దాం రండి. ఫాదర్ సో ఈ క్యాంపస్లో ఉన్నటువంటి 600 కెపాసిటీ ఆడిటోరియం అండి ఇది. సో ఇదైతే మనకి నీట్గా క్లియర్గా ఉంది. సో విత్ కంప్లీట్ సెంట్రల్ ఏసీతో కూడుకున్నటువంటి ఆడిటోరియం. ఓకే. వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు, ఇది మన కాలేజ్ జిమ్ అండి. సో ఈ జిమ్లో మనకి బోత్ డే స్కాలర్ని అలో చేస్తున్నాము, హాస్టల్ కూడా అలో చేస్తున్నాము. సో ఈ క్యాంపస్లోనే ఇన్నోస్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఫర్ బోత్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ మెంటల్ బ్యాలెన్స్, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కోసం ఇది తయారైంది. సో ఇక్కడ మనకు మాన్యువల్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఆటోమేటిక్ ఎక్విప్మెంట్స్ రెండు ఉన్నాయండి. సో ఇక్కడ రోజు మన డాక్టర్ బిర్జు శ్యామ్ అని మన ఫిజికల్ డైరెక్టర్ కూడా ఉన్నారు. సో ఈవినింగ్ 3:45 ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ ద డే స్కాలర్స్ అండ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆల్సో ఫర్ హాస్టల్ మేట్స్.